नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले शिक्षण चालूच आहे आणि त्याच अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून व्हिडिओ थ्रू आपण आज भेटणार आहोत। मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका। आजचा विषय आपण बघणार आहोत मॅथ्स स्टँडर्ड 8 पॅरलल लाइन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल, समांतर रेषा व छेदिका। व्हॉट डू यू मीन बाय पॅरलल लाइन्स? समांतर रेषा म्हणजे काय? द लाइन्स इन द सेम प्लेन which do not intersect each other are called parallel lines. In this plane we can see line L and M. They are lines because there are arrows at both the ends of it. These are the arrows, and if we extend these lines they cannot meet each other or they cannot intersect each other, and therefore they are known as parallel lines. For example, dear friends, see, this is a line. These are three lines, and if we extend these lines, the three lines never intersect each other. So these are called parallel lines. The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. In daily life, we can see the examples of parallel lines. This is the banana leaf, railway track, lines of these electricity wire, etc. Now this is a line M. If another line N we draw like this, and if we draw line L which intersect line M at point P and line N at point Q. रेषा M आणि रेषा N यांची रेषा L ही छेदिका आहे असं म्हणतात. So what do you mean by transversal? If a line intersects given two lines, here line L is intersecting line M and line N at two distinct points, point P and point Q. Line L is intersecting line M and line N at two distinct points, then the line L is known as transversal of these two lines. छेदिका असं तिला म्हणतात. Angles made by transversal, छेदिकेमुळे होणारे कोन. Line M, line N and L is their transversal. Now line L is intersecting line M at point P and line N at point Q. Now these are the points on these lines. Now let's see how many angles are made by this transversal at point P and point Q. Now at point P, angle APD, angle APC, angle CPQ, angle DPQ. So at point P we are getting 4 angles. Now at points Q, angle PQF, angle PQE, angle EQB and angle FQB. So at point Q we are getting 4 angles. So hence there are 8 angles in all. At each of these points 4 angles are formed. Hence there are 8 angles in all. Now dear students, each of these angle has one arm on the transversal and the other is on one of the given lines. आठही कोनांपैकी प्रत्येक कोनाची एक भुजा छेदिकेवर आहे आणि दुसरी भुजा दोन पैकी एका रेषेवर आहे, आणि अशा प्रकारे आपल्याला कोनांच्या 4 जोड्या या ठिकाणी मिळतात.
करस्पॉन्डिंग अँगल्स संगत कोन. ज्या जोडीतील कोनांच्या छेदिकेवरील भुजा एकच दिशा दर्शवतात व छेदिकेवर नसलेल्या भुजा छेदिकेच्या एकाच बाजूस असतात ती जोडी संगत कोनांची असते. Arms of the transversal of a pair of angles are in the same direction. If they are upward, both arms are on the upward direction and the other arms are on the same side of the transversal. That is right, right, left, left. It is called a pair of angles. बघूया आपण. See here. छेदिकेवरच्या भुजा एकाच दिशेने आणि छेदिकेवर नसलेल्या भुजा एकाच बाजूला. या ठिकाणी बघा छेदिकेवरील भुजा arms on the transversal in the same direction and arms on the line same side of the transversal. Next, same direction, that is downwards, same side, right side. Fourth one, downwards and arms on the lines are in the left direction. So these are pair of corresponding angles. Interior angles, antarkon, a pair of angles which are on the same side of the transversal and inside the given lines is called a pair of interior angles. Line M, line N, L is their transversal and these are the intersecting points and points on the line. Now pair of angles which are on the same side of the transversal. दिलेले जोडीतील कोन दिलेल्या रेषांच्या आतील बाजूस inner side inside the given lines and this pair is called a pair of interior angles. So angle DPQ and angle PQF. Next, angle CPQ and angle PQE. Inside the given lines and on the same side of the transversal, these are called pair of interior angles. Alternate angles, व्युत्क्रम कोन. Line M, line N, L is their transversal and these are the points on the lines. ज्या जोडीतील कोन छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूस असतात आणि छेदिकेवर असलेल्या भुजा विरुद्ध दिशा दर्शवतात ती जोडी व्युत्क्रम कोनांची जोडी असते. Pair of angles which are on the opposite sides of the transversal. See, this is angle CPQ and another angle is on the opposite side of this transversal, that is angle PQF. Here, dear children, you can see Z. We can see here Z. So if this is Z is there, so these are the pair of alternate angles. Next we see this is angle DPQ and another angle, angle PQE. Again Z. छेदिके ज्या जोडीतील कोन छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूस आहेत बघा, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल अँड छेदिकेवर असलेल्या भुजा विरुद्ध दिशा असतील तर ती जोडी व्युत्क्रम कोनांची जोडी असते. आंतरव्युत्क्रम कोन, angles at the inner side of lines. See, angle CPQ and angle PQF. These are the interior alternate angles. And another pair, angle DPQ and angle PQE. These are called interior alternate angles. And exterior alternate angles, angles at the outer side of lines, line M, line N. See, these are the on the outer side of the lines, angle APD and angle EQB. Similarly, angle APC and angle FQB. These are exterior alternate angles, बाह्य व्युत्क्रम कोन.
Now let's write down pairs of corresponding angles. See here, angle A and angle G. Next pair, angle B and angle H. Third pair we get angle D and angle F. And fourth pair we will get angle C and angle E. These are pairs of corresponding angles. संगत कोनांच्या जोड्या आपल्याला 4 मिळणार आहेत. Pairs of interior angles, आंतरकोनांच्या जोड्या. First pair on one side of the transversal and inner side of the lines, that is angle B and angle G. Next pair, angle C and angle F. These are the pairs of interior angles. Pairs of interior alternate angles. See here, Z we will get. So angle B and angle F. Next pair, angle C and angle G in yellow color. Pairs of exterior alternate angles. बाह्य व्युत्क्रम कोनांच्या जोड्या. Angle A and angle E. Angle A and angle E. Exterior alternate angles. Next, angle D and angle H. सराव संच 2.1 2.1 सोबतच्या आकृतीचे निरीक्षण करून रिकाम्या जागा भरा. संगत कोनांच्या जोड्या आपल्याला लिहायला सांगितलेल्या आहेत. या आकृतीमध्ये आपल्याला बघा 2 रेषा दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी ही एक रेषा आहे. समजा आपण या रेषेला नाव देऊया L. ही रेषा आहे M आणि N ही रेषा या 2 रेषांची छेदिका आहे. बरोबर. आता N ही रेषा या ठिकाणी L रेषेला या बिंदूत छेदते. या ठिकाणी 4 कोन दिसत आहेत आपल्याला. तसंच M रेषेला या बिंदूत छेदते. या ठिकाणी पण आपल्याला 4 कोन तयार झालेले दिसून येत आहेत. आता या आकृतीमध्ये आपल्याला संगत कोनांच्या जोड्या लिहायच्या आहेत. करस्पॉन्डिंग अँगल्स. पहिलं दिलेलं आहे आपल्याला अँगल P. हा तुम्हाला कोन दिसतोय बघा, अँगल P. मी तुम्हाला दाखवते आणि हा कोन P आहे, अँगल P. आता याचा संगत कोन. आपण संगत कोन बघितले. संगत कोन म्हणजे काय, तर ज्या जोडीतील कोनांच्या छेदिकेवरील भुजा एकच दिशा, म्हणजे ही छेदिका आहे तर याच दिशेने वरच्या दिशेने गेले पाहिजेत. आणि छेदिकेवर नसलेल्या भुजा म्हणजे ही जी भुजा आहे ती छेदिकेच्या एकाच बाजूला पाहिजे. म्हणजेच हा कोन P आणि याचा संगत कोन कुठला येईल बरं, तर कोन W. मग आपलं उत्तर आलं कोन P व कोन, बघा कोन P आणि हा कोन मी दाखवला दॅट कोन W. ओके. पुढचा आपण बघूया कोन Q. आता कोन Q हा मग तुम्हाला दिसतोय बघा, हा पिवळ्या रंगाने मी दाखवलेला आहे कोन Q. पुन्हा आता छेदिकेवरील भुजा एकच दिशा म्हणजेच वरच्या बाजूने गेल्या पाहिजेत आणि छेदिकेवर नसलेल्या भुजा एकाच बाजूला म्हणजे उजव्या बाजूला पाहिजेत. मग कोणता बरं कोन येईल, बघा कोन X. म्हणजे कोन Q व कोन X ही संगत कोनाची दुसरी जोडी. तिसरा आता बघूया कोन R. मी दुसरा रंग घेते या ठिकाणी. कोन R हा कोन आहे बघा आपला कोन R. बरोबर. या ठिकाणी लाल रंगाने मी दाखवलंय कोन R. आता पुन्हा छेदिकेच्या खालच्या बाजूला बाणाने दिसतंय म्हणजेच या ठिकाणचा कोन पण खालच्या बाजूला पाहिजे आणि छेदिकेवर नसलेल्या भुजा उजव्या बाजूला. म्हणजेच बघा कोणता आला, कोन Y. म्हणजे कोन R व कोन Y ही संगत कोनाची तिसरी जोडी. आणि चौथी जोडी आपण बघूया कोन S. बघा हा हिरव्या रंगाचा दाखवलाय कोन S म्हणजेच हा आणि याचा संगत कोन येईल कोन Z. तर अशा प्रकारे आपल्याला संगत कोनांच्या 4 जोड्या मिळाल्या. कोन P व कोन W, कोन Q व कोन X, कोन R व कोन Y आणि कोन S व कोन Z. आता याच आकृतीत आपल्याला
आंतरव्युत्क्रम कोनांच्या जोड्या दाखवायच्या आहेत, पेअर्स ऑफ इंटिरियर अल्टरनेट अँगल्स. बघा कोन एस हा दिसतोय तुम्हाला, कोन एस हा आहे कोन एस, बरोबर. आता आंतरव्युत्क्रम कोन म्हणजे काय आपल्याला झाला पाहिजे, झेड तयार झाला पाहिजे. लक्षात ठेवा एस हा या ठिकाणी आणि दुसरा येईल कोन, बघा हा आला झेड झाला, म्हणजेच कोन एक्स, कोन एस व कोन एक्स. आणि दुसरी जोडी कोन डब्ल्यू. आता हा खालचा दिलाय आपल्याला डब्ल्यू. आता याचा आंतरव्युत्क्रम कोन पुन्हा आपल्याला झेड झाला पाहिजे, म्हणजेच कुठला येईल कोन, व्हेरी गुड, कोन आर. तो कोन डब्ल्यू व कोन आर ही आंतरव्युत्क्रम कोनाची दुसरी जोडी. लक्षात ठेवा आंतरव्युत्क्रम कोनांच्याच आपल्याला 2 जोड्या मिळणार आहेत. संगत कोनांच्या 4 जोड्या मिळतील, आंतरव्युत्क्रम कोनांच्या 2 जोड्या, बाह्य व्युत्क्रम कोनांच्या 2 जोड्या आणि आंतर कोनांच्या 2 जोड्या आपल्याला या ठिकाणी मिळतात. पुढचं उदाहरण बघूया. खालील आकृतीचे निरीक्षण करून खालील जोड्या दर्शविणारे कोन लिहा. आता या आकृतीमध्ये आपल्याला आंतरव्युत्क्रम कोन दाखवायचे. बघा ह्या ठिकाणी ही जर आपण घेतली रेषा एल, ही जर आपण रेषा एल मानली, ही रेषा एम आणि ही रेषा एन. एम ही रेषा एल या रेषेला ज्या ठिकाणी छेदते त्या ठिकाणी आपल्याला 4 कोन तयार झालेले दिसतात, ए बी सी डी. आणि एल ही रेषा एन रेषेला ज्या बिंदूत छेदते त्या ठिकाणी पण आपल्याला 4 कोन तयार झालेले दिसतात, ई एफ जी एच. आता यामध्ये आपल्याला सगळ्यात पहिले लिहायचे आंतरव्युत्क्रम कोन. आंतरव्युत्क्रम कोन म्हणजेच काय, तर छेदिकेच्या विरुद्ध बाजूला आणि छेदिकेवर असलेल्या भुजा विरुद्ध दिशा दर्शवितात. आता आंतरव्युत्क्रम कोन आपल्याला हवेत, लक्षात घ्या आतले कोन, म्हणजेच हा काय झाला पाहिजे, झेड. या ठिकाणी दिसतोय तुम्हाला, म्हणजेच काय येईल बघा, कोन सी व कोन ई. आणि दुसरा आता झेड आपल्याला आतल्या आंतरव्युत्क्रम कोन हा या ठिकाणी आणि हा असा, म्हणजेच कुठला, कोन बी व कोन एच. हे झाले आंतरव्युत्क्रम कोन. आता याच आकृतीत पुन्हा आपल्याला संगत कोन दाखवायचे आहेत. मी आताच तुम्हाला सांगितलं संगत कोनांच्या आपल्याला किती जोड्या मिळतात, 4 जोड्या मिळतात. लक्षात ठेवा संगत कोनांच्या 4 जोड्या मिळतात. पहिली बघूया आपण. बघा कोन ए आणि कोन ई ही जर छेदिका घेतली तर छेदिकेच्या काय आहेत, एकच दिशा दर्शविणारी आहे, बरोबर. ही छेदिका घेतली तर ही वरची दिशा दर्शविणारी कोन ए व कोन ई. दुसरी कोन बी व कोन एफ. तिसरा येईल कोन डी व कोन एच. आणि चौथा येईल कोन सी व कोन जी. संगत कोनांच्या आपल्याला 4 जोड्या मिळालेल्या आहेत. आता तिसरं बघणार आहोत आपण आंतरकोन. याच आकृतीत ए बी सी डी ई एफ जी एच आंतरकोनांच्या आपल्याला 2 जोड्या मिळतात, बरोबर. तर आंतरकोन म्हणजे काय, रेषांच्या आतील बाजूस आणि छेदिकेच्या एकाच बाजूस. बघा पहिली मिळेल, ही जर छेदिका घेतली तर एकाच बाजूला असणारे कोन, म्हणजेच बघा कोन बी व कोन ई ही पहिली जोडी. आणि दुसरी कोन सी व कोन एच ही दुसरी जोडी. तर या आंतरकोनांच्या आपल्याला 2 जोड्या मिळालेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे संगत कोनांच्या 4 जोड्या मिळतात. आंतरकोन आणि व्युत्क्रम कोन याच्या प्रत्येकी 2 जोड्या आपल्याला मिळतात. अशाच प्रकारे तुम्ही या आकृतीमध्ये ABCD च्या ऐवजी 1 2 3 4 हे आकडे घेऊ शकता किंवा दुसरी नावं देऊ शकता आणि संगत कोन, आंतरकोन, व्युत्क्रम कोन लिहिण्याचा सराव करा. विद्यार्थी मित्रांनो, या आकृतीचं निरीक्षण करा आणि या आकृतीवर आधारित जे काही प्रश्न दिलेले आहेत ते तुम्हाला सोडवायचे. Which angle is corresponding to angle C?
बघा अँगल सी हा कोण दिलाय, कोण सी, सी चा संगत कोण करस्पॉन्डिंग अँगल कुठला येईल, कोण जी. विच अँगल इज अल्टरनेट टू अँगल डी, डी चा व्युत्क्रम कोण आपल्याला काढायचा आहे, कोण डी. या ठिकाणी लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला आपल्याला अल्टरनेट अँगल म्हणजे व्युत्क्रम कोण काढायचा असतो त्यावेळेला त्या ठिकाणी झेड आपल्याला त्या झेड झालेला पाहिजे, म्हणजे कोण डी चा व्युत्क्रम कोण येईल, कोण एफ. करस्पॉन्डिंग टू अँगल एच, एच चा संगत कोण. अशा प्रकारे हे प्रश्न जे आहेत त्याचं तुम्ही वाचन करा, आकृतीचं निरीक्षण करा आणि यांची उत्तरं लिहा. चौथं बघूया, विच अँगल इज व्हर्टिकली अपोजिट टू अँगल ए. अपोजिट अँगल म्हणजे अगदी समोरचा ए आणि अपोजिट अँगल येईल सी. तसाच बी चा अपोजिट अँगल डी. निरीक्षण करा आणि अशा प्रकारे हे प्रश्न जास्तीत जास्त सोडविण्याचा सराव करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबणार आहोत. अशाच काही सुंदर सुंदर व्हिडिओ सहित पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तोपर्यंत थँक्यू. घरी राहा, सुरक्षित राहा.